السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ آج ہم سب سے پہلے آج کا سارا پروگرام میڈیم ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں ہے۔ کل سے بھارت کے اندر دریائے گنگا جو ہے وہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں پہ چونکہ پنگے بازی کرتی رہتی ہے وہاں کی حکومت، وہاں کی فطرت کے ساتھ، اور نئے نئے ڈیم اور بجلی کے منصوبے بناتی رہتی ہے۔ تو اس پنگے بازی کا نتیجہ نکلنا تھا جو بھارت کے ہی جو ماحول کے ماہرین ہیں وہ اس بات کی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جناب یہ پنگے بازی نہ کریں، اس سے گلیشیئر جو ہے وہ اگر تھرک پڑے تو سنبھالا نہیں جائے گا۔ کل ایک گلیشیئر کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ گرا ہے اور اس نے تباہی مچا دی ہے، وہاں پہ 200 سے زیادہ بندے غائب ہیں۔ اب تک کے مرنے والوں کی اطلاع جو ہے وہ 8 سے زیادہ ہے جن کی کنفرمیشن ہو چکی ہے، باقی مل نہیں پا رہے۔ اور یہ 200 لوگ وہ ہیں جو وہاں پہ جاری 2 عدد منصوبوں پہ کام کر رہے تھے۔ ایک جو دونوں بجلی کے منصوبے تھے اور کوئی زیادہ بڑے نہیں تھے، 8-10 میگا واٹ کے جو منصوبے تھے۔ اتنے چھوٹے منصوبوں کے لیے وہاں کے لوگوں کا خیال ہے، ماہرین کا خیال ہے، ماحولیاتی ماہرین کا خیال ہے کہ اتنے چھوٹے سے منصوبوں کے لیے آپ وہاں پہ اتنا بڑا سول سٹرکچر کھڑا کرنے جا رہے تھے جو وہاں کی ایکالوجی کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو کیا ضرورت تھی ایسی پنگے بازی کی، جس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر سیلاب بھی آیا ہے، گلیشیئر بھی پگھلا ہے۔ یہی وہ گلیشیئر کا معاملہ ہے جو ہم سیاچین کے حوالے سے روتے رہتے ہیں کہ انڈیا جہاں جو پنگے بازی ادھر کر رہا ہے سیاچین کے اندر، اگر کسی بھی دن سیاچین جو کہ بہت بڑا گلیشیئر ہے، دنیا کے بڑے گلیشیئرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ہلکا سا بھی کوئی ہو گیا، اس کی پنگے بازی کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے دریاؤں کے اندر بھی شدید قسم کا سیلاب آ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اس کے لیے اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، اس وقت نئی دلی کے اندر کسانوں کو دھرنا دیے ہوئے کم از کم چوتھا ماہ چل رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ان پچھلے 3 ماہ کے اندر جو گندم کی کاشت ہے وہ کسانوں نے دھرنے میں گزاری۔ اگر بھارت کے اندر سٹیپل فوڈ کی شارٹیج ہوتی ہے تو 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی کے اندر شارٹ فال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کرائسس۔ تو یوں مودی صاحب اپنی ہٹ دھرمی کی باعث دنیا کے اندر فوڈ کے کرائسس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ان سے مذاکرات کریں، جتنی باتیں آپ مان سکتے ہیں مانے، جتنی آپ منوا سکتے ہیں منوائے، ایشو کو سالو کریں۔ دنیا کی جو سٹیپل فوڈ کی سیکیورٹی ہے اس کو آپ تھریٹ پہ کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر دنیا میں جس طرح ابھی کورونا آیا ہے، اس سے بڑا بحران جو ہے اس سٹیپل فوڈ کا بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا، اور چلتے چلتے ہم اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی بھی بات کر لیں گے جو کہ اس کے واچ گروپ نے ترتیب دی ہے، جس کے اندر پاکستان کے جو تحفظات تھے یا پاکستان کے جو خدشات تھے یا پاکستان کے جو دعوے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو افغانستان کے اندر سے مختلف سپلنٹر گروپوں کے ذریعے سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور انہیں ان سپلنٹر گروپوں کو مدد حاصل ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی۔ تو پاکستان کے اس دعوے کی تصدیق ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر تصدیق جاری کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رپورٹ کے اوپر اقوام متحدہ ان ممالک کو کچھ کہے گا جن کا اس میں مبینہ طور پہ نام آ رہا ہے۔ یہ کچھ موضوعات ہیں جس کے اندر ہم بات کریں گے، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ خالد محمود صاحب جی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ خالد صاحب جو ہیں ان کا جتنا بڑا تعارف ہے اس کے لیے یہ فکرہ کیا ہے کہ کسی اینکر کو نکل جانا چاہیے جی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جی، کرکٹ کا حوالہ دے لے، بیوروکریٹوں کے استاد ہیں جی اور ان کا حوالہ دیکھ لے، اور بزنس اور اکانومی کے حوالے سے بھی ان کا حوالہ دیکھ لیں، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹو بی سیف کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب تشریف لانے کا۔ اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب جی، سید غضنفر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے،
دفاعی تجزیہ نگار ہیں. ہمارے پروگرام سے ان کے باعث رونق رہتی ہے. اور بہت شکریہ برگیڈ صاحب آپ کا بھی تشریف لانے کا. اور ہمدم درینا ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں, ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہیں. اور کچھ دیر میں ہی ہمیں ممتاز بھٹی صاحب بھی جوائن کریں گے. ممتاز بھٹی صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, دل میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے. چاروں صاحب کا بہت شکریہ. خالد صاحب آپ کی اجازت سے برگیڈ صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. برگیڈ صاحب یہ دیکھیے, فطرت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ پنگے بازی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, یہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے. اب دیکھیے وہاں پہ پہلا نکل آیا, گلیشیئر جو ہے وہ ملا ہے مذہبی حوالے سے بڑا متبادل دریا ہے, اس کے اندر ایک سیلاب لائق کی سچویشن ہے اور راستے میں آنے والی کئی آبادیوں کو بھی خطرہ پڑ گیا ہے. سر مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے, اگر یہ کہیں یہ جو سیاچین میں جو کچھ کر رہے ہیں, گند کر رہے ہیں, اگر اس کا تھوڑا سا ہلکا سا شائبہ بھی ہو گیا تو ہمارے تو راستے میں بہت بڑی پاپولیشن ہے سر, ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. اور زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو سندھ اور اس کے ٹریبیوٹریز کے اندر آباد ہیں لوگ سر. تو کیا بنے گا؟ دنیا کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے برگیڈ صاحب. جی بہت شکریہ رضی صاحب. دنیا کی نوٹیفیکیشن یا دنیا کا نوٹس تو میرا خیال کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی, لیکن دنیا نے ایک لحاظ سے بڑا نوٹس لیا ہے. جو ورلڈ گلیشیئرز کے حساب سے جو مانیٹر کرتی ہے باڈی, انہوں نے آج سے بہت عرصہ پہلے سیاچین اور سیاچین سے ریلیٹڈ جتنا علاقہ ہے, اور آپ کارگل اور کارگل سے ریلیٹڈ جتنا علاقہ ہے, خاص طور پہ وہ علاقہ جو پاکستان میں سیاچین جو پاکستان کی طرف علاقہ آتا ہے, جو انڈیا کی طرف علاقہ آتا ہے, اس کے متعلق تو انہوں نے فورسز ڈپلائمنٹ کے حساب سے, اور جو وہاں پہ ایکٹیویٹی, یہ تو آپ ایک ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں نا جو نیچر کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو وہاں پہ دونوں ملکوں کی جو فورسز کی ڈپلائڈ ہے اور وہ کمپلشن ہے, اس کے حساب سے انہوں نے ایک رپورٹ آج سے کچھ ہفتہ پہلے جاری کی تھی کہ اس علاقے کی ایکالوجی کو, اس علاقے کی جو گلیشیئرز ہیں, ان کی اسٹیبلٹی کو بھی خطرہ ہے, اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ گلیشیئر کی جو سیڈیمنٹ ہوتے ہیں, جو گلیشیئر کی جو اسٹرینتھ ہے, جس طرح وہ رہتے ہیں, ان کے خلاف ہے. اب وہ تو وہاں پہ اس حساب سے اس ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو وہ بڑی لمیٹڈ ایکٹیویٹی ہے. اس میں فورسز ڈپلائڈ ضرور ہیں, لیکن وہ اسٹیٹک ایک جگہ پہ ڈپلائڈ ہیں. پھر جو روٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس قسم کے علاقے وہ آلریڈی مارک کر دیے جاتے ہیں, ان کے اوپر اپنا پنز لگا دی جاتی ہے, ان کے اوپر رسے لگا دیے جاتے ہیں, تو سائٹ کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتی. یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے تو ٹوٹل کے ٹوٹل, کیونکہ جب بھی آپ اس قسم کا کوئی کام کریں گے تو صرف آپ وہاں سے برف کو ہٹائیں گے نہیں, اس کے لیے آپ بہت سارے ایکسپلوژن جو ڈیوائسز ہیں وہ استعمال کریں گے, اس جگہ کو کلیئر کریں گے, کوئی آپ وہاں پہ ہیومن ورک کریں گے, کوئی اسپیڈ ورک کریں گے, جب وہاں پہ کوئی ریزروائر بنائیں گے وہاں, تو صاف ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو علاقہ تو پورا ڈسٹرب ہوگا. اور اس کے ڈسٹربنس کے بعد جب گلیشیئر پگھلے یا کس قسم کی کوئی ایسی چیز ہوئی تو صاف ظاہر ہے اس کا کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے عطا آباد لیک کا, آپ کو یاد ہوگا وہاں کیا ہوا تھا. وہاں ماؤنٹین جو ہے وہ جب اس نے موو کیا, اور جو ہمارے یہاں اس قسم کے علاقوں میں جو سلائڈز آتی ہیں جب وہ موو کرتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے اس موومنٹ سے پوری کی پوری لیک قائم ہو گئی, اور آپ کو اپنا جو KK ہے اس کو ری ڈیزائن ری روٹ کرنا پڑا. تو یہ ایک بہت خطرناک کام ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر جو دنیا کی آپ نے صحیح کہا سیزمک باڈیز جو ہیں, اور جو وہ باڈیز جو اس علاقوں کو ایکو سسٹم کو جو دیکھتی ہیں, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس کو امیڈیٹلی روکنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس اسٹانس کو لے کے جو آگے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان کیا کیا اسٹانس لے کے جائے گا اس کے بعد حساب سے تو آپ کو, کیونکہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ انٹرنلی ہو رہا ہے, جو کچھ بارڈر سے وہ کر رہے ہیں, جو کچھ فائنینشلی وہ کر رہے ہیں, ایک چیز کی طرف آپ نے ابھی کسانوں کے ساتھ اشارہ کیا, ورلڈ فوڈ شارٹیج کی طرف اشارہ کیا. انڈیا کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہوگی, غربت آئے گی, ان کسانوں کی جو فصل نہیں کاشت کر سکیں گے, جو اپنا ٹائم کے اوپر فصل ٹل نہیں, ان کے اوپر جو کچھ آئے گا وہ آپ سوچیں. اور دنیا اس کے اوپر کنسرنڈ ہے. جس سے بھی ٹویٹس اگر آپ نے پڑھا ہو, چاہے ریحانہ کا ہو یا کسی کا ہو, وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان غریبوں کو تو نہ مارو. تو غریبوں کو مارنا, بارڈر کے اوپر لوگوں کو مارنا, اور اس کے ساتھ دہشت گردی کی فضا قائم کرنا, کشمیر کے اندر لوگوں پہ ظلم کرنا, 38 ڈسٹرکٹ جو آپ کی چھتیس گڑھ کے اوپر آپ کو وہاں پہ جائیں
वहां पे रेड कॉरिडोर हो जाना, ये कर क्या रहे हैं? ये तो पागल नहीं होते जो साइकोपैथ नहीं, जो साइकोपैथ की आखिरी स्टेज पे बैठ के बिल्कुल मैनियक जो हो जाते हैं ना, जिनके दिमाग की स्टेबिलिटी नहीं रहती है, जो काम, ये उस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। और इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना एक ऐसे मुल्क के लिए जो न्यूक्लियर मुल्क है, भारत जो एक तो ये बड़ा खतरनाक है। किसी जमाने में हमारे आपको याद है कहा करते थे, दुनिया के प्रेस में खबरें चलती थी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं तो ये न्यूक्लियर वेपन उनके हाथ लग जाएंगे। तो आज तो एक दहशतगर्द टॉप पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन का बटन है। उसने अगर उसको अपनी सिखों के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो आप देखिए कि इसका क्या असर है। उससे कोई बईद नहीं है जो अब तक सिखों की बात को नेगोशिएट, सिख नहीं किसानों के साथ नेगोशिएट नहीं कर सका। सिख तो अब एक दूसरी टर्म है ना, जो किसानों के साथ नहीं नेगोशिएट रहा, जो पंजाब के भी है, कर्नाटक के भी है, बिहार के भी हैं और अपने अपने इलाकों में भी एहतजाज कर रहे हैं, उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है। उसने अगर वो किसानों के दबा दिया कि इस तरह मैं इनको खत्म कर दूं तो उसका भी इम्पैक्ट इस रीजन के ऊपर आएगा। तो ये जो पागल लोग बैठे हुए हैं जो जी बगैर साहब आप बात पूरी कर लीजिए। जो ये इस पे दुनिया को इन तमाम डायनामिक्स के हिसाब से एक नोटिस लेने की जरूरत है। और यूएनओ, चलो कश्मीर में तो लोग मर रहे हैं, यूएन नहीं जाग रही, कश्मीर में तो जुल्म हो रहा है यूएन, लेकिन कम से कम इस चीज के ऊपर तो जो हर चीज से खतरा क्रिएट कर रहे हैं और वो रीजन के लिए खतरा, उस पर तो यूनाइटेड नेशन को कोई अपने आधार और वर्ल्ड के दुनिया के अदारों को कोई अपने सेंसर जो है वो खड़े करने चाहिए ना। इतना भी क्या इकोनॉमी, इतना भी क्या जुल्म, इतनी भी क्या बर्बरियत, इतनी भी क्या बेइज्जती, इतनी भी क्या अंधापन, इतना भी क्या पागलपन यूएनओ का और बाकी दुनिया की खुशियों का कि वो बिल्कुल ही देखना उन्होंने बंद कर दिया है, जो आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए एक बहुत बड़े खतरे के लिए, भारत के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ब्रिगेड साहब, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। खालिद महमूद साहब, देखिए दो इश्यूज हैं इस वक्त। एक इशू है हमारा जी कि भारत जो है वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर रहा है इस खित्ते का। और जाहिर है जब इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो वो सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो उससे मुल्हिका पाकिस्तान के इलाके में भी आएगा। और खासतौर पर उन इलाकों में जो कि जहां से निकलने वाला पानी जो है, जहां से पिघलने वाला ग्लेशियर का पानी जो है वो पाकिस्तान में आने वाले दरियाओं का भी एक मंबा है। और दूसरी तरफ सर किसानों के साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। नतीजे के अंदर ग्लोबल फूड क्राइसिस जो है वो इस वक्त दुनिया के दरवाजे पे नॉक कर रहा है सर। बहुत शुक्रिया। मैं तफसीली गुफ्तगू ब्रिगेडियर साहब की मैंने सुनी है और मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जो कुछ ये हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पर हमारा पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होना चाहिए और दुनिया की तवज्जो इसकी तरफ कैसे दिलानी चाहिए। आपने देखा होगा कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है, इंसानी मसला है, लेकिन बावजूद हम बहुत सी कोशिशों के उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिला सके, क्योंकि वो समझते हैं कि एक छोटा सा इलाका है, उसमें हिंदुस्तान की हुकूमत कोई अपना कोशिश कर रही है अपना कंट्रोल कायम करने की, और फिर ये भी तासुर मिलता रहा है कि जी पाकिस्तान की तरफ से घुस बैठिए जाते रहे हैं। अब बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने मुदाफ़ियत की जो पॉलिसी थी, तर्ज़ अमल था, उसको तर्क करके एक एग्रेसिव कदम उठाया है और उन्होंने दुनिया की तवज्जो दिलाई है कि हिंदुस्तान असल में है क्या। मैं समझता हूँ कि यही मुनासिब एक पॉलिसी है। और ख़ास तौर पे इकोलॉजी और माहौलियात का जो मसला है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस मसले पे बड़ी परेशान है। हम तो ज़्यादा इसके बारे में गौर नहीं करते, लेकिन वहाँ पे हर वक्त कोई तहकीक हो रही है, हर वक्त इस पे कोई सेमिनार हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान को पूरी तरह इसको उजागर करना चाहिए और दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक काम है। ज़ाहिर है ग्लेशियर्स के साथ छेड़छाड़ करना और उसके नतीजे में चाहे फ्लड आए, तूफ़ान आए, तबाही आए, तो वो तबाही जो है सिर्फ महदूद नहीं होगी, वो इस खित्ते की तबाही नहीं होगी,
کیونکہ جتنا بھی ماحول میں تبدیلی آئے گی وہ تمام دنیا کو تبدیلی متاثر کرے گی، اور یہی ہماری سوچ بھی ہونی چاہیے، یہی ہمارا اس پہ طرز عمل، ہماری گفتگو بھی اس پہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کو بڑے زوردار طریقے سے اٹھانا چاہیے ہر اس فورم پر جس کا تعلق ہے اس معاملے سے، بلکہ اس کو ایک بڑا انسانی مسئلہ بنا کے یہ ہمیں اقوام متحدہ میں اس کے مختلف اداروں میں پیش کرنا چاہیے، اور یہ صرف اس کو پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایک بین الاقوامی مسئلہ بنانا چاہیے کہ ساری چھیڑ چھاڑ سے، اس خرابی سے یہ چیز بڑھے گی، پوری دنیا کا ماحول، پوری دنیا کا موسم، اور وہ گلوبل وارمنگ کے جو خطرات بتائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اس سے متاثر ہوگی۔ اور گلوبل وارمنگ صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ سردی کم ہو جائے گی اور گرمی زیادہ ہو جائے گی، جب ماحول سے ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے، فطرت کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے جیسے کہ ہندوستان اٹھا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کسی زمانے میں جو ہندوستان ہماری طرف انگلی اٹھاتا تھا کہ پاکستان ایک روگ سٹیٹ ہے، پاکستان امن و امان کے لیے خطرہ ہے، وہ تخریب کاری کرتا ہے، اب اس چیز کو پوری طرح الٹ جانا چاہیے، اور ہمیں ہندوستان کو انہی کی زبان میں بولنا بھی چاہیے، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ جناب اصل روگ سٹیٹ جو ہے، خطرناک سٹیٹ ہے، وہ یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس قسم کا ایک لیڈر آیا تھا، انہوں نے 4 سال کی ایک ٹرم دے بیٹھے تھے، غلطی سے اس کو ختم کر دیا، اور اب اس سے ایک بہتر آدمی لے کے آئے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں یہ جو صاحب ہیں یہ دوسری تیسری دفعہ آ رہے ہیں، اور بڑی پر امید ہے کہ شاید آگے بھی چلتے چلے جائیں گے۔ اس کے خلاف جو ایک مؤثر قسم کا پروپیگنڈا، اور اصل میں مؤثر پیغام کہنا چاہیے، وہ پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں نہیں پہنچا۔ آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں ہندوستان جو تھا سپر پاورز کا، بڑی طاقتوں کا، خاص طور پہ امریکہ روس کا آنکھ کا تارا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اور اس میں یہ اقدار ہیں اور یہ خوبیاں ہیں، اس کے باقاعدہ اس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ یہ فضا بدل رہی ہے، دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جمہوریت بالکل نام نہاد ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، ان لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، اور اب تو اس حد تک وہ بڑھ گئے ہیں کہ جو بھی مودی حکومت کے خلاف کوئی بھی جائز اقدام بھی کرتا ہے یا جائز مطالبہ بھی کرتا ہے، جس طرح کے کسانوں کا مطالبہ ہے، تو اس کے خلاف بھی وہ ڈٹ جاتے ہیں، بجائے ان سے بات چیت کرنے کے، ان کی سنوائی کرنے کے، یہ نہیں ہوتا۔ اور اس حد تک چیزیں بڑھ چکی ہیں کہ وہ جو ریحانہ جو خاتون ہیں جنہوں نے وہ اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کو بڑا منہ توڑ وہ جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ ان کی بالی ووڈ کی ہی ایک خاتون ہے کنگنا رانوت، انہوں نے بڑا عجیب اوٹ پٹانگ سا جواب دیا ہے۔ تو یہ اس قسم کا طرز عمل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے ان کے مختلف ایشوز پہ، اور خاص طور پہ ماحول کا ایشو جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو دنیا کو پیغام دیا جا سکتا ہے، اور پاکستان اس پہ یہ صرف نہ کہے کہ گلیشیئر کو اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو فلڈ آ جائے گا، ہمیں نقصان پہنچے گا۔ پیغام یہ دینا چاہیے کہ غیر ذمہ دار حکومت جو ہے، اس کا ایک غیر ذمہ دار وزیر اعظم جو ہے وہ الٹی پلٹی حرکتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو خدشات درپیش ہیں، اور یہ چیز جو ہے بڑے مؤثر انداز میں پہنچنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا؟ ممتاز بھٹی صاحب جی میں آپ کو سن رہا ہوں۔ بھٹی صاحب ابھی تک ہمارا خاص طور پہ گلیشیئر کے حوالے سے ہمارے دفتر خارجہ کا اور وہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے، وہ تو خیر ہم دوسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے اس کو، جس میں پاکستان کے خلاف لگائے گئے پاکستان کے تمام خدشات کو انڈورس کیا گیا ہے، اور اس کے خلاف جو دہشت گردی چلائی جا رہی ہے اس کو مانا گیا ہے کہ ہاں پاکستان صحیح پیٹ رہا ہے، تو اس میں اوپر تو بات کریں گے۔ لیکن یہ ایکولوجیکل کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہماری جو وزیر ہے ہیومن رائٹس کی اور خاص طور پہ ماحول کی ہماری جو وزیر ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہے کون ہے، ان کو تو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن کیا وہ سارا ٹوپے ان کی اپوزیشن کے لیے ہوتی ہے؟ اس خطے کی ایکولوجیکل ڈیزاسٹر ہو گیا ہے ہمسائے کے اندر، وہ خاتون چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی موڈ ہے پاکستان کا اس حوالے سے کوئی بات کرنے کا؟ آپ کی کس سے بات ہوئی؟
देखिए रज़ा साहब, यहाँ पे जो हमारी कौमी असम्बली है, बजाय इसके कि उसमें इन चीज़ों के ऊपर डिबेट हो, ये आपस में गुत्थम गुत्था है और एक दूसरे को टांगे उनसे गालियां जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के लित्ते ले रही है और गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं वो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चोर जो है वो हमारी अपोजिशन है। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गोल खिलाया वो तो आपके सामने है, जो स्टेटमेंट उनकी दफ्तर खाफिया समेत आधी काबीना उसकी वजाहतें देने के ऊपर लग गई और फिर कहा गया जी नहीं, उनके कहने का मकसद ये नहीं था, ये नहीं था। ये 5 फरवरी की स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एनी हाउ, देखिए ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये मैं एक बात बताऊँ, कुछ बातें जो बरेज साहब ने की और खालिद साहब ने की, एक जो मुश्तरका है सारे के अंदर, बरेज साहब 2 मरतबा रहे हैं इस सेक्टर को, मेरी जो जहाँ तक मुझे याद है सेक्टर को भी देखते रहे उधर ग्लेशियर में। देखें रज़ा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद मोदी वो चीजें कर रहा है जिसके साथ पूरी दुनिया और पाकिस्तान को मवाद मिल रहा है। हम उसको अगर नहीं खेल पा रहे या उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे तो अगेन हमें अपनी नालायकियों पे तो हमें करना चाहिए, लेकिन मोदी का थैंकफुल होना चाहिए। एक रिजीम चेंज आई मोदी के दौर से कि वो जो सेकुलर एक सो कॉल्ड चेहरा था इंडिया का, ये किसी हद तक वो उसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जो उनकी वीकनेस प्रोफेसिव या आप कह लें कि जो विद्वता है वो मुकम्मल तौर पे हर जगह पे आपको नजर आई, बोलती हुई नजर आई, गूंजती हुई नजर आई, आपको चलती फिरती नजर आई। मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई, ईसाइयों को, सिखों को, तमाम अक़लीतों को निशाना बनाया गया। और ये सारा इस वजह से हुआ कि वो जो पूरी एक आइडियोलॉजी थी इंडिया की, वो सारी की सारी मोदी ने तब्दील करके रख दी। उसके आप मनाजर देख सकते हैं। ठीक है, वो उनकी इबादत है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने देखा जब वो मंदिर, बाबरी मस्जिद वाले इशू के ऊपर जब वो मंदिर तामीर करने गया, वहाँ पे वो उसकी इबादत जो है उसको लाइव जो है वो दिखाया गया। रिवाइवल का पहले वहाँ पे पूरी एक कैंपेन चलाई गई कि जो मुसलमानों के ने छीनी थी हमसे, वो हम इबादत गाहें वापस उनको उनकी बहाली कर रहे हैं। तो ये एक रिलीजियस और एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस स्टेट के अंदर जो है वो इंडिया तब्दील हो गया देखते ही देखते। और इसके ऊपर मैं और आप तो बात करते हैं, दुनिया को ये लगता होगा कि शायद हमारी उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिक इशू है कश्मीर का, वो कि हमारे अरबाब इख्तियार के लिए आपको वो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं कौम के लिए रह गया है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए तो है। तो शायद दुनिया इसके ऊपर इसको बाइस्ड ओपिनियन लेती होगी, लेकिन अगर आपको उसकी तमाम इंडिया के अंदर के आप उनके राइटर्स को पढ़ें, उनके जो लिबरल तबके थे उनको सुने, उनके जो आप कह लें कि अदाकार हैं उनको सुने, उनके जो गुलकार हैं उनको सुने, आप उनके जो नसर लिख रहे हैं उनको, नज़म लिख रहे हैं उनको सुने, आपको नजर आता है कि इंडिया का चेहरा इसने मसक कर दिया और एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस स्टेट के अंदर इसको तब्दील कर दिया। उसकी वजह जो है वो थ्योरी थी जिसके तहत मोदी को नीचे से उठाकर ऊपर लाया गया, और वो थ्योरी जो है वो अब अपनी तमाम तर जो अंदर की चीजें थी छुपी हुई वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर रही है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, और पूरी तरह से उनको इससे दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हुआ, ये वो चीज है जिसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत है। बल्कि ये दुनिया पे वैसे तो हाईलाइट हो ही रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि थोड़ा सा इसको इसमें अपना हिस्सा डालें और एटलीस्ट दुनिया को ये बताने की कोशिश करें कि वो कितने बड़े खतरे से दो चार हो गई है। न्यूक्लियर स्टेट जो है वो दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के हाथ में नहीं है, उसका प्राइम मिनिस्टर इंतहा पसंद है, उसका प्राइम मिनिस्टर दहशत गर्द है। ये वो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है भाई साहब। और दूसरी बात ये कि जमहूरियत जो है वो वहाँ फर्द वाहिद की उसमें तब्दील होकर रह गई है। जमहूरी अख्तियार तो ये कि किसानों के साथ उनके मुतालबात माने जाते और उनको सेटिस्फाई करके वापस भेजा जाता, बजाय इसके कि उसको उनके ऊपर लश्करकशी की जाती और अकलीतों को जो है। और कश्मीर के अंदर जितना लंबा मुहासरा, ये रिकॉर्ड है फिलिस्तीन के बाद ये दूसरा बड़ा मुहासरा है जो किया गया और अब तक जारी है। तो देखिए ये वो है, और आप हमें देखें रोना आता है। लंबा हो गया थोड़ा सा,
थोड़ा सा सेगमेंट लंबा हो गया, मैं ब्रेक से पे जाना चाह रहा हूँ। ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो अरसलान भट्टी साहब को भी और आपको भी दोबारा शरीके गुफ्तगू करूंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में फिलहाल हम ब्रेक ले रहे हैं जी, फिलहाल प्रोग्राम में वक्त। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हमसाया मुल्क भारत की, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अरसलान भट्टी साहब और जनाब मुमताज भट्टी साहब। अरसलान भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, बड़ा जबरदस्त सीन बना हुआ है इस वक्त। कामिला हारिस जो है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, अभी इलेक्ट हुई है, हाफ इंडियन है, और उनकी भांजी या भतीजी, नीस का लफ्ज लिखा हुआ था, तो उनकी नीस है। उन्होंने ये जो भारत के किसान हैं उनके बारे में एक नहीं दो नहीं काफी ज्यादा ट्वीट्स किए हैं, और वो मुसलसल इसको फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस हवाले से भले वो हम कमिंग फ्यूचर के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में फूड का डिजास्टर क्रिएट करने जा रहा हो ये शख्स जिसका नाम नरेंद्र सिंह मोदी है, या ये जो अब देखिए एनवायरनमेंट का जो उन्होंने डिजास्टर क्रिएट किया है, और मुसलसल ये जो ग्लेशियर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ की है, और अब ग्लेशियर जो है वो फटना शुरू हो गए। ये तो क्यामत के करीब जाके फटने थे, वो रुई के गालों की तरह इन्होंने उड़ते फिरना था। ये मोदी अभी क्यामत ले आया भट्टी साहब। भाई साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि आप नरेंद्र मोदी को जो है ना, उसको इंसान तो समझे ही ना। वो कब पाकिस्तान के हक में रहा, और उसने कब पाकिस्तान के तरफ की बात की, या उसने कब कहा कि मैं पाकिस्तान का खैर खाऊं, या उसने कब कहा कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए भी अच्छे बुरे हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए बुरे साबित हो रहे हैं। लेकिन चूंकि वो इलेक्टेड आदमी है तो उसको हम तो कुछ नहीं कह सकते। उनको अगर उनके मुल्क के लोगों ने इलेक्ट किया है तो वो उन्होंने किया। और दूसरा पहलू इस बात का, सबसे अहम पहलू ये है कि मुझे ये बताइए कि वो पाकिस्तान के अपना नुकसान तो कर ही रहा है। पाकिस्तान के नुकसान करते करते उसने अपना नुकसान बहुत सारी शोबों में किया, ये भी एक कर लेते हैं। आप एक बात आपने पिछले सेगमेंट में की थी शुरू में ब्रेक से पहले जाने से, कि जी हमारी जो वजीर हैं माहौलियात की वो खामोश हैं। रईस साहब, वजीर होना जो है वो सिर्फ अपने नाम के साथ वजीर और उसके साथ ओहदा लेना जो है वो नहीं होता, इसके बारे में आपको इल्म भी होना चाहिए। हमारी जो हुकूमत है वो तो लगी हुई है सिर्फ अपोजिशन के लत्ते लेने के लिए। उनको क्या लगे क्या हो रहा है दुनिया में और क्या पाकिस्तान के नुकसान हो रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं इस बारे में कोई काम। अब बात आई भारतीय वजीर आजम की, तो रईस साहब वो तो हर वो काम करेगा जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे उसमें इंडिया का नुकसान हो या ना हो, लेकिन वो हमारा नुकसान जरूर करेगा। तो उसमें अब आप किसानों के मामले पे ले लें, वो फूड जो ये उसने किया, जो कुछ वो कर रहा है, हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, सारे उनके जो मेन सिटीज हैं बड़ी, उन पे वो किसान सरापा एहतजाज है। वो नहीं सुन रहा, इंसानों वाला काम ही कोई नहीं है उनका। अब आप कह रहे हैं जी कि फूड सिक्योरिटी का मसला, रईस साहब डेफिनेटली आता है कि आपका एक खिता जो है वो फूड बास्केट है, तो उसके पूरी दुनिया को फीड नहीं करना, लेकिन चले कोई 2, 4, 10% तो फीड कर रहा होगा, या 20% फीड कर रहा होगा उस वहां से, तो वो नहीं होगा तो डेफिनेटली शॉर्टेज हो जाएगी। और दूसरी रही बात, आपने कहा क्यामत, तो जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब इलेक्ट हुए थे वही क्यामत की घड़ी थी इंडिया वालों के लिए भी, और हमारे पाकिस्तान के लिए भी, और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी। उनको क्या लगे कि वहां पे क्या हो रहा है, उनको अपना खाना मिल रहा है, जो वो घास फूस खाते हैं वो खा रहे हैं बेवकूफों की तरह, उनको मिल रहा है वो खा रहा है। उसको क्या लगे कि पाकिस्तान के क्या मसले हैं। उन्होंने जो ये काम डाला है ग्लेशियर वाला, रईस साहब ये 1850 में ये बेसिकली काम शुरू हुआ था, उस वक्त ये सन 1900 तक ये काम रहा, 50 साल। ये तब से फिनोमेना आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघलेंगे, नुकसान होगा पूरी दुनिया का, सबने कहा, लेकिन उसको कौन रोकेगा। रईस साहब, मैं और आप और बाकी ब्रिगेडियर साहब और खालिद साहब तो हम तो रोक नहीं सकते, और जो उसको रोकना चाहते हैं वो उसको रोकेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उनके सारे मसले जो हैं वो सीधे कर रहा है नरेंद्र मोदी जो है। अब उनके साथ जो है उनका फायदा है तो वो उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ही जरा पाकिस्तान, हमारा FATF का मामला आता है, पूरी दुनिया जो है वो अपने पंजे झाड़ के हमारे पीछे पड़ जाती है, उनको कहते ही कुछ नहीं है। अजीब दोगले ये पॉलिसी है आलमी इदारों की यहाँ पर, कि करारदादें मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को हर तरफ से निशाना बनाती हैं। सारी बमबारी पाकिस्तान पे है, सारा गोलेबारी सब पाकिस्तान पे,
सारी गोलियों का रुख, तीर कमान, हर चीज इधर। लेकिन जब इंडिया की बारी आती है तो हर तरह से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। मतलब मुजरमाना गफलत और खामोशी जो है वो हमारा, इनका आलमी इदारों का तुर्रा इम्तियाज बन चुका है कि वो इंडिया के मामले में बोलते नहीं है, पाकिस्तान के मामले में पंजे झाड़ के हमारे पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए वापस आते हैं खालिद महमूद साहब की तरफ। खालिद साहब, अब देखिए रिसेप्टिव सिचुएशन है। रशिया से ले लिया है S-4 इंडिया ने, वो जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसके नतीजे के अंदर डिफेंस के रिलेटेड सैंक्शंस लगने जा रही हैं इंडिया के ऊपर। अमेरिका जो है वो उसको अपने उसके जेर एहतमाम रखेगा, सैंक्शन के अंडर कर देगा, बहुत सारी चीजें वो नहीं मिल पाएगा। जो इस वक्त इंडिया जो है उसने अमेरिका को अपना बैकयार्ड बनाया हुआ है, वो वाला उसका स्टेटस खत्म होने जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर सर क्या वहां पे रिसेप्शन मौजूद है, रिसेप्टिव है दुनिया? ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उसकी जो पेरिस कॉन्फ्रेंस थी उसको बाइडेन साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, और उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं अमेरिका उनको ऑनर करेगा, जिसको डिसऑनर करने का ऐलान किया सर ट्रंप साहब ने। सिचुएशन रिसेप्टिव है सर इस वक्त, अगर हम अपनी बात करेंगे। और ये ग्लेशियर का पिघलना को पाकिस्तान का इशू नहीं है सर, ये ग्लोबल इशू है। और हम एक ग्लोबल इशू की तरफ जब तवज्जो दिलाएंगे तो सर कमला हैरिस भी सुनेगी, जो बाइडेन भी सुनेगा, दुनिया के ताकतवर तरीन लोग तो वो है ना। हमने तो अभी तक इस पे कोई एक लफ्ज फूटा ही नहीं है हमारे दफ्तर खारजा ने या एनवायरनमेंट की वजीर ने कुछ आके वो उसे इंटरनेशनली लेके जाए। हाउ इट विल बी डन सर? रजी साहब, बात यह है कि मेरा ख्याल है हम तमाम लोगों का इत्तेफाक है इस मामले में कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है, ग्लेशियर से तबाही आ सकती है, हमारे यहाँ बड़ी नुकसान हो सकता है, अमवात हो सकती हैं, हमारे यहाँ भी खुराक का मसला पैदा हो सकता है। मेरे ख्याल में दुनिया को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया को फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा? अगर हम दुनिया को ये एहसास दिला सकें, उनको इस चीज़ पे कायल कर सके कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है वो आपको नुकसान पहुंचेगा, अगर हम ये उनको समझा सकें, ये उनको यकीन दिला सकें, तो आप देखेंगे कि पूरे यूरोप में, मगरबी ब्लॉक में, दुनिया में एक क़यामत का समा हो जाएगा कि जी ये जो हो रहा है उससे हमारी जान को ख़तरा है, हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है, हमारे कौमों को और बच्चों को और औरतों को और सबको ख़तरा है। अगर किसी तरह ये तासुर हम सही तरह बात फैला सके जो कि हकीकत पर मबनी है, यानी ये हमारा बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं होगा। माहौलियाती तब्दीली होती है, माहौल बदलता है, दुनिया का निज़ाम ये सारा बदलता है, दुनिया में खुराक की कमी होती है, तो ख़तरा उनको बेशुमार होगा। हम बदकिस्मती से इसको लोकलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा ही कहते हैं, और हमारा दफ्तर ख़ारजा भी यही हमेशा मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि हिंदुस्तान के फ़लाँ इक़दाम से हमें ये ख़तरा हो रहा है, इसलिए दुनिया हमारी तरफ तवज्जो करे। दुनिया हरगिज़ तवज्जो नहीं करेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कभी तवज्जो नहीं करेगी। तवज्जो सिर्फ इसी सूरत में होगी जब दुनिया को ये एहसास हो जाए कि इनकी हरकतों से उनकी अपनी जानों को ख़तरा है, उनके माहौल को ख़तरा है, उनके निज़ाम को ख़तरा है, उन कौमों को ख़तरा है। तो ये हमें ये मौक़िफ़ इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से ये कभी भी नहीं होता, हमेशा ये एक दो तरफ़ा किस्म का मौक़िफ़ सामने लाया जाता है कि हिंदुस्तान के इस इक़दाम से हमें ये ख़तरा है। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि जितनी बहसें इस वक्त दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में हो रही हैं कि जंगल आप क्यों काट रहे हैं, आप पानी को क्यों रुख मोड़ के ख़राब कर रहे हैं, आप दरियाओं को क्यों गंदा कर रहे हैं, आप ग्लेशियर्स को क्यों नहीं संभाल, ये सारे वहाँ पे इश्यूज़ हैं और बहुत अहम इशू हैं। आपने देखा होगा कि उनके तालीमी इदारों में, उनकी यूनिवर्सिटियों में, उनकी दरसगाहों में भी ये डिबेट, ये मुबाहसे होते रहते हैं, और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे भी ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन ये शर्त के साथ कि पाकिस्तान इसको एक इलाकाई मसला बना के ना बताए, पाकिस्तान इसको पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला
بنا کر نہ دنیا کو پیش کرے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کسانوں کی بات بھی آپ کر رہے ہیں اپنے سارے سوالوں میں۔ اب کسانوں کا صرف جب تک کسانوں کا مسئلہ تھا کہ ان کی جو اجناس ہے ان کی فروخت کے بارے میں ان کے مسائل تھے، مارکیٹنگ کے مسائل تھے، یہ سارے ایشوز تھے، تو وہ ایک خاصا بڑا مسئلہ بنتا چلا گیا۔ اب میری نظر میں وہ مسئلہ جو ہے وہ تقریباً خراب ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کے کچھ ایجنڈے وہاں پہ نظر آئے یا پاکستان کے حق میں نعرے لگے اور وزیر اعظم کے ہمارے کے حق میں کچھ باتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کچھ خالصتان کی بات ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے میری نظر میں، ہو سکتا ہے باقی لوگوں کی رائے مختلف ہو، میری نظر میں وہ جو تحریک ہے کسانوں کی، اس کو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر وہ پذیرائی نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ آپ نے حوالہ دیا ہے امریکہ سے جو کچھ ہمدردی ہو رہی ہے اور جگہ سے بھی ہو رہی ہے۔ وقت کم ہے، لیکن آپ کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں نے یہی کہا کہ اب ان کسانوں نے جو کہ ہڑتال میں ہے پچھلے 4 ماہ سے، 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے گندم کی کاشت اس طرح نہیں کی، اور اگر 1.30 ارب ملک کے لوگوں کے ملک کے اندر فوڈ کا شارٹیج ہو گیا تو یہ بہت بڑا گلوبل ڈیزاسٹر بن سکتا ہے۔ برگیڈیئر صاحب، پہلے ہیومن رائٹ کمیٹی جو تھی اقوام متحدہ کی، اس نے بھی رپورٹ پیش کی تھی کشمیر کے حوالے سے، اور اس نے وہاں پہ انڈین حکومت کی اور فوج کی جو کیٹاسٹرفیز ہے اور وہاں پہ جو ظلم و ستم ہے اس کو بے نقاب کیا تھا۔ ہم نہیں کر پائے سر اس کو فالو اپ پراپرلی۔ اب یہ جو ایک اور رپورٹ آ گئی ہے ہمارے حق میں، ہم اس کو پراپر پرسو کیوں نہیں کر پاتے سر؟ وہاں پہ جا کے ہم رپورٹ دکھا کے کہیں بھائی جان آپ نے ہمیں ایف اے ٹی ایف میں گھیرا ہوا ہے، یہ فلانی جگہ پہ ہمیں ٹائٹ کر رہے ہو، اور جو گلوبل فورم ہے وہ ہمیں بالکل کلیئر کرتے جا رہے ہیں، این او سی دیتے جا رہے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب یہ ہم کر ہی نہیں پاتے، ہمارا ہاتھ سے نکل جاتا۔ ہمارا آپ نے جس اینگل کی طرف جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہی ہمارا پوائنٹ آف کنسرن ہمیشہ اور ہمیشہ، اگر آپ کو ہمارا اپنے پروگرام بھی یاد ہو تو اس میں یہی اینسر رہا ہے کہ ہم جاتے خطاب کر لیتے ہیں، کبھی سیکورٹی کونسل میں، کبھی ورلڈ ہیومن رائٹس کمیٹی میں، کبھی کہیں، لیکن وہ خطاب کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس سب کچھ جیت لیا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو، اپنی پوائنٹ آف ویو کو، اپنی نیریٹو کو آپ کو پرسیو کرنا پڑتا ہے، اور اس پرسیو کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ اس میں حکومت کی کا رول ہی چاہیے ہوتا ہے یا منسٹر کا بھی رول، اس میں آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور وہ جو کہتے ہیں نا ہر قسم کے کانٹیکٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں آپ کو لابیز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں، اس میں آپ کو ایمبیسیز بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ کو جو آپ کے سمپیتھائزر ہوتے ہیں مختلف ممالک میں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنے کے بعد آگے گھر میں سو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے آگے کوئی دنیا نہیں ہے، اس کے بعد سے کوئی دنیا نہیں۔ ایسی چیزوں کے نتیجے جو پاکستان کی اور پچھلے دنوں کو لے کے آئی گئی ہے، کیا وہ دہشت گردی ہے، کہ آپ کے بارڈر پہ فائرنگ ہے، کہ آپ کو ڈپلومیٹیکلی بدنام کیا گیا، کہ آپ کے نیریٹو کو کانسر کیا گیا، تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایز اے پالیسی اور ایز اے کمپریہنسو پالیسی کہ یہ صرف پاکستان کو نہیں افیکٹ کر رہی، یہ خطے کو افیکٹ کر رہی ہے۔ وہی صاحب ساؤتھ ایشیا میں 1.7 بلین پیپل رہتے ہیں which is 1/4 of the global population، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ 399 ملین لوگ ہیں، 40% ہے دنیا کے غربت کا، جو 1 سے لے کے اور $5 کے درمیان رہتے ہیں۔ 281 ملین پیپل اسکول، اور اسی علاقے میں 200 ملین سے رہتے ہیں۔ جی وقت کم ہے، مجھے آپ کو ٹوکنا پڑے گا، اور مجھے ممتاز بھٹی صاحب کو بھی لینا ہے ابھی۔ ممتاز بھٹی صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا
सर कोई उम्मीद की जा सकती है अगले 24 घंटे में हमारी हुकूमत इस ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर, और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फूड स्टेपल फूड का है और दूसरा एनवायरनमेंट का है, इसके ऊपर कोई रिएक्शन दे पाए, और खास तौर पे ये जो पाकिस्तान को बेल आउट किया है गया है वो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में, इसको कोई हम इसके ऊपर कोई ग्लोबल किस्म का कोई स्टर क्रिएट कर पाए सर भट्टी साहब? रिजवान भाई साहब, वो मैं भूल गया हूँ, वो सागर सिद्दीकी साहब के अशार थे, जरा पी लें सितारों तक चलेंगे। एक्चुअली आई हैव मिस्ड इट, मैं कंप्लीटली जो है उसको भूल गया हूँ। अगर आपको याद है दोहरा दें। तो अभी तो पहले पी लें फिर सितारे क्या बात करते हैं इनकी। ये एक दूसरे कपड़े उतार लें, गिरेबान जो है वो तार तार कर लें, एक दूसरे की जो है वो इज्जतें उछाल लें, एक दूसरे को चोर उचक्का साबित कर लें। पाकिस्तान की बाद में देख लेंगे क्या करना है, अवाम का बाद में देख लेंगे, इंडिया का बाद में देख लेंगे। इसमें उन्होंने कुछ नहीं करना। ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, इररेलेवेंट पार्लियामेंट है, और ये गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा स्काई लैब में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान को ना इंटरनेशनली ना डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है वो लीड कर पा रही है, ना इंटरनल इश्यूज को हैंडल कर पा रही है। अपोजिशन उससे बड़ी जो है वो नालायक है कि वो इश्यूज के ऊपर बात नहीं करती पार्लियामेंट के अंदर। उनको अपने मुकदमात की पड़ी है, इनको पड़ी है, उनको चोर साबित करें जल्द अज जल्द। तो इस खेल तमाशे में ये एक्चुअली अब रोल रह गया है हमारी उन तंजीमों का जो इसके ऊपर काम करती हैं। अगर उनकी फंडिंग, उनको बंद होने का खदशा ना हो, ग्लोबल फंडिंग, तो उनको इसको हाईलाइट करना चाहिए दुनिया में। और बहुत सारी, अच्छा फिर एक बात और भी है कि कोई जरूरी नहीं कि हमने ही हाईलाइट करना है। दुनिया में काफी लोग हैं, मिसाल के तौर पे कश्मीरियों के राइट्स को अगर हमने सही तरीके से उनकी वकालत नहीं की, तो बरतानिया के अंदर मुजाहरे हुए जिसमें हमारे लोग नहीं थे, अमेरिका के अंदर हुए, कहाँ पर नहीं हुए, बेल्जियम के अंदर हुए। तो भाई दुनिया खुद इस इशू को उठा लेगी, ये एक जेन्युइन इशू है, इसके लिए हमें कोई इतनी ज्यादा इनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। यही मुतरक हो तो तब भी ये हाईलाइट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह का ये जेन्युइन वो इशू बना है, और जिस तरह का काम दुनिया में माहौलियात के हवाले से तंजीमें कर रही हैं, इसको इंटरनेशनली जब वो पूरा फोकस किया जाएगा, और इसके ऊपर इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मुमताज भट्टी साहब, सॉरी अरसलान भट्टी साहब, अरसलान साहब, कुछ हो सकता है वो वजीर आजम जो अगर उसके शेरों को छींक भी आ जाए तो वो ट्वीट कर देता है, 26 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, उसका भी अभी इस पर कोई ट्विटर नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया इसके ऊपर। तो क्या सर कुछ तवक्को है आपको? भाई साहब देखें, आप बड़े सादे आदमी हैं, बड़ी बात आपने सादगी से कर दी। बात यह है, वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने नोटिस ले लिया तो मुझे बताएं उसके बाद होगा क्या? कि वो काम बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। माजी में हमने देखा है कि हमारा एक्सपीरियंस भी हो गया, हमारी सारी बातें भी हो गई। हमने ये देखा कि जिस चीज़ पे मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, वो चीज़ का जो है बाकायदा भट्टा बैठ गया। तो अगर हम इस पे ले लेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट उसमें दे देंगे जो हमारे गले पड़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ज़्यादा बेहतर यही है कि वो खामोशी से, जो बाकी लोग जिनका काम है, जो हमारे इरिगेशन वाले हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या माहिरीन हैं, उनके वो स्टेटमेंट्स लेके, तो वो कोई हुकूमत अगर कोई कोशिश कर दे, हुकूमत से तो इस सिलसिले में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि हुकूमत ने नहीं करना। हुकूमत ने सिर्फ एक काम अच्छी तरीके से करना है, वो है कि अपोजिशन को दबाया कैसे जा सके। ये वक्त होता है रईस साहब पार्लियामेंट के अंदर सर जोड़ने का, सर जोड़कर बैठने का, अपोजिशन को साथ मिलाने का, उनको लेकर चलने का कि जी आप आए, हमें बताएं, हमारी मुल्क से, हमारी पार्लियामेंट से एक जुबान जानी चाहिए, यक जुबान, एक पॉइंट जाना चाहिए कि हम सब इकट्ठे हैं, हम उसकी ईंट से ईंट बजाएंगे। अगर वो ये करेगा, आपने लेटर लिखना है, प्राइम मिनिस्टर उस पर साइन करे, अपोजिशन लीडर उस पर साइन करे, उस पर तमाम एमएनए साइन करें, पूरी पार्लियामेंट उस पर साइन करे, तमाम सूबाई असम्बलियां साइन करें, तब जाकर ये प्रेशर बिल्डअप होगा।
اور کہاں سے ممکن ہے کہ تمام اسمبلیاں اور تمام پارلیمنٹ اس پہ سائن کرے؟ چونکہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ملک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یہ بات طے ہے کہ خدا ہے جو یہ پاکستان چل رہا ہے، یہاں سے ہمیں پورا فرم یقین ہے میرا اس معاملے میں، کہ بالکل فرم بلیف ہے میرا کہ اللہ یہاں پر ہے تو یہ پاکستان چل رہا ہے۔ حکومت کسی طرف نہیں کرنے والی۔ وزیر خارجہ صاحب گزشتہ روز ملتان میں تھے، آج وہ لوگ وہاں پہ اسلام آباد میں ہیں، وہ دے دیتے ایک سٹیٹمنٹ، ایک لائن ہی دینی ہے نا، ٹویٹ کرنا ہے ایک لائن دینی ہے، رئیس صاحب 1 سے 1.5-2 منٹ لگتے ہیں، ہر چیز پہ تو ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی خواجہ آصف نے یہ کیا، میاں شہباز شریف نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، لیکن اس کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم بحیثیت پاکستانی قوم اگر ہم بن جائیں تو ہم اگر اپنی آواز اس کو جتنے عالمی ادارے ہیں وہاں پہ اٹھا سکیں، ہم ٹویٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ہو جائے اور شاید اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے۔ لیکن حکومت جو لمبی تان کر اور خواب و خرگوش کے مزے میں ہے وہ شاید نہیں جاگے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ارسلان بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، برگیڈیئر ظفر صاحب اور خالد محمود صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں باوجود نہیں آ سکا، اس لیے گھر سے اس کی ہوسٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ